صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد أهلا ومنطقا وصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد أفضل من بالضجاج تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل وسلم على محمد ادفع من الشر ما تفرج يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد واصلح وسهل ما كتواك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا
نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب زرعه ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي السلطان الواضح البرهان الأصوات في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله
النواسي تجلي القضاء بانتشار قدره في القريب والشاسع صلى الله عليه فأنت حمد الذي لا تنحسر وأثراله بالعدد بل أيمن تكراره بكثرة تردد حيث أبرز من عالم الإمكان صلى الله عليه صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان فتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق قدر الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب يا لقلب نصرك توالى بحبيب عفانا نوالا جل الأشرف Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولما نظم الفكر من دارية الأوصاف يا محمد في عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عدة تعد به الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك يا أشرف الأتصال لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على ذاتك الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل غاية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساق خروج إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب بالخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصيل وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية عملنا وتتقبل منا ما تعرفنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤمنين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنوبا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين توجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووادره وولاه وظاهره وعم ببركاته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأنها مأمورة معنى وسرورا. واكشف اللهم قربة المغروبين واقض دين المدينين واغفر المذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك والنصر على معادينا من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحفظ المتين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق خدمتك دائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مؤمنين مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى على أصحاب جميع رسول الله أجمعين وعلينا معهم وفيهم
birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahlul qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusturukum ya ahlad darat wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Nas'aluka birahmatika ya arhamar rahimin an tanzil alaina rahmatak waghfir dhunubana wastur uyubana. Sallimna fid dunya wal akhirah wa idza tawaffaitana fatawaffana wa anta radin anna wahjubna amma yurdina. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah atas karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada hari Minggu yang betul-betul penuh dengan curahan rahmat ilahiyah, Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Ukhuwah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah luaskan rezeki kita al-hisyah wal ma'nawiyah, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sedikit memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada minggu ini kita sudah berada di tanggal 1 Sya'ban, yang mana sudah dekat kita menghadapi bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan Rajab yang kemarin kita berada itu di tanggal 27 Rajab, Allah Subhanahu wa taala mengisrakan dan memi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti Isra perjalanan dari bumi ke bumi, itu namanya Isra. Di dalam ayat Al-Qur'an jelas gamblang Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa Isra-nya Nabi Muhammad itu di dalam surat Al-Isra ayatnya yang pertama. Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa Isra di dalam surat ini. Makanya ulama sepakat lamun ayat jelma terpercaya peristiwa Isra Nabi Muhammad bahwa kafir. Jadi kalau ada orang tak percaya bahwa Nabi diisrakan dari Mekah ke Baitul Maqdis, maka orang tersebut telah menyalahi Al-Quran, menentang Allah, dan orang tersebut dikategorikan kafir. Wa idza mata, kalau dia meninggal dunia, yamut alal kafirah, dia meninggal dalam keadaan kafir, wal yaudzubillah. Tetapi kalau ada orang tidak percaya peristiwa Mi'rajnya Nabi, maka orang ini disebut dengan
munafik. Kalau menjelaskan tentang masalah Isra-nya Nabi Muhammad, jelas gamblang di dalam surat Isra. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad tertera dan dijelaskan di dalam surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la padana fa auha ila abdi ma auha maka dabal fuadu mar'a ila akhir ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra-nya Nabi Muhammad ini adalah satu peristiwa yang betul-betul istimewa. Peristiwa yang belum pernah terjadi kepada seorang nabi dan makhluk Allah kecuali hanya Allah peruntukkan untuk Nabi Muhammad SAW. Dan perjalanan ini sebetulnya perjalanan yang menghibur Nabi Muhammad. Jadi bukan ibu-ibu, bukan perjalanan yang meletihkan, menghibur Nabi Muhammad. Ada sesuatu yang jauh didekatkan sama Allah. Tadinya jauh didekatkan, tadinya makan waktu yang lama disebentarkan sama Allah, disingkat, ya repot, ya turun bahasa Inggris, turun bahasa ini. Tetapi subhanallah digunakan bahasa satu, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab berarti bahasa betul-betul bahasa dunia, ya, sehingga assalamualaikum itu betul-betul mencakup salam dan doa. Beda dengan good morning, ya, beda dengan orang bilang selamat pagi, selamat siang, selamat petang, itu beda. Tapi kalau assalamualaikum betul-betul itu syamil, kamil, sempurna dan komplit, tidak ada kekurangan. Ada salam dan ada doa. Kalau selamat pagi nggak ada doa. Good afternoon nggak ada doa. Orang bilang good night, selamat malam, nggak ada doa di situ. Nggak ada. Cuma kata-kata selamat, selamat malam, selamat tidur, selamat siang, selamat pagi, selamat makan, kan begitu kan? Tapi kalau kalimat-kalimat salam itu ada doa di situ yang betul-betul. Jadi kalau kita mengucapkan salam kepada seorang mukmin, berarti kita telah mendoakan orang mukmin. Kita balas waalaikumsalam, dan untuk kamu pula sejahtera, selamat dalam kesejahteraan. Berarti saling doa mendoakan. Itu hebatnya orang-orang Islam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi itu diperjalankan, bukan jalan sendiri. Kalau Nabi jalan sendiri masih letih, masih capek. Bapak ibu dari rumah datang ke masjid, capek nggak? Capek. Kenapa? Ya membutuhkan tenaga untuk bergerak, Ustaz. Apalagi yang datang menggunakan motor, mobil, pasti lebih capek. Belum lagi mengalami kemacetan. Orang dari Indonesia mau haji atau umroh naik pesawat 9 jam, letih, capek, sumpah. Tetapi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, Nabi nggak merasakan seperti yang dirasakan oleh manusia. Nggak rasa Nabi Muhammad. Bahkan Nabi itu fifarahin, gembira Nabi Muhammad. Tidak ada rasa letih. Bahkan wajah beliau itu tidak nampak wajah orang yang sedang kecapean. Tidak ada. Berseri-seri, basyasha. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah mengatakan ketika Nabi itu pulang dari Isra dan Mi'raj, itu tempat yang dipakai tidur sama Nabi Muhammad itu masih hangat, menunjukkan tidak lama Nabi meninggalkan tempatnya dia berbaring, nggak lama. Nah kita kalau pergi ke kamar mandi, tidur semalam suntuk, bangun menuju kamar mandi, tiba-tiba istri memegang bekas tempat tidur kita, pasti masih hangat. Hangat menunjukkan belum lama kita bangun dan belum lama kita meninggalkan tempat itu. Nah itu yang dirasakan oleh istri Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ketika Nabi kembali itu tempat tidurnya masih hangat. Menunjukkan bapak-bapak, ibu-ibu, peristiwa itu super cepat yang Allah peruntukkan kepada
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalimatnya menggunakan asra. Kemudian setelah diperjalankan Nabi Muhammad, waktunya lailan, bukan naharon, bukan sobahan, tidak siang, tidak juga pagi, ya. Tetapi Allah perjalankan Nabi Muhammad di waktu malam. Ada apa? Ternyata bapak-bapak ibu-ibu, perjalanan di waktu malam itu betul-betul perjalanan yang menyenangkan. Perjalanan yang mengenakan di waktu malam. Kalau di waktu malam itu kita berjalan nggak macet, bebas hambatan. Sama seperti teknologi. Ya, kita kalau pakai internet itu kalau malam itu bebas hambatan. Makanya pengguna internet, ya, kalau menggunakan di waktu malam pasti ya bebas hambatan. Kenapa? Karena kurang sekali orang yang menggunakan internet di waktu malam. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, kenapa di waktu pagi, di waktu siang itu kita kalau pakai internet itu kadang-kadang ya orang bilang remote, ya kadang-kadang ya orang bilang signalnya kurang, karena terlalu banyak orang yang menggunakan, terlalu banyak orang yang sedang memakai, sibuk, masyhur, sehingga ya kita kadang-kadang mempunyai gangguan-gangguan dalam menggunakan internet. Tetapi kalau malam bebas hambatan. Makanya Allah perjalankan Nabi Muhammad di saat orang tidur. Sebelum Nabi diberangkatkan ke Mi'raj, ke Sidratul Muntaha, Nabi dimampirkan dulu ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ada apa? Nabi ditunggu sama para nabi-nabi 124.000. Jumlah para nabi itu 124.000, jumlah para rasul itu 313. Ya, catat baik-baik. Jumlah para nabi 124.000, jumlah para rasul itu 313, seperti jumlah sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Nah, ketika Nabi Muhammad berangkat dari Mekah, bapak-bapak ibu-ibu, kalau hitungan jarak manusia biasa seperti kita menggunakan kendaraan onta atau kuda, itu dari Mekah menuju ke Palestina itu 1 bulan. 1 bulan pergi, 1 bulan kembali, 2 bulan perjalanan. Tetapi Allah persingkat untuk Nabi Muhammad, separuh malam selesai Isra dan Mi'raj. Karena Isra dan Mi'raj 1 paket, selesai dalam 1 malam, bukan sepanjang malam, setengah malam diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya dikatakan kalau seandai kata Nabi itu berangkatnya jam 9 malam, ya sudah selesai Isya lah, jam 9 malam Nabi itu diberangkatkan. Mi'raj naik ke atas Nabi Muhammad, pulang itu kurang lebih sekitar jam 2-an sebelum adzan subuh Nabi balik. Subhanallah, betapa singkat perjalanan itu. Makanya Allah menggunakan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Maksudnya apa? Nggak usah ente masukin ke otak, nggak usah dikali-kali sama ente, nggak usah dihitung-hitung. Kenapa? Karena ini memang bukan hitungan kita, bukan logika kita, nggak perlu diakal-akali. Kenapa? Karena urusan Isra Mi'raj ini hanya bisa dipercayai dengan iman dan takwa kita kepada Allah. Kenapa? Karena tak bisa diukur. Kita ini punya keterbatasan. Otak kita ini tidak seperti otaknya para nabi. Kalau otak para nabi itu otaknya mereka itu besar, otaknya mereka itu luas, mereka pintar, mereka manusia pilihan. Kalau kita bukan, kita ini sama seperti makhluk-makhluk yang lain. Nggak ada yang lebih pada diri kita. Kalau kita bertakwa, maka kita menjadi orang yang berhitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, di perjalanan Nabi Muhammad, Nabi ketika jalan dimampir-mampirkan Nabi Muhammad. Kendaraannya kendaraan super cepat, namanya buruk. Buruk. Kenapa dibilang buruk? Karena kecepatannya seperti halilintar, seperti kilat menyambar.
ya, seperti guntur, keluar, dah, cepat. Makanya ketika naik Nabi Muhammad berangkat Rasulullah itu ketika di atas Nabi melihat ke bawah, ya, diturunkan ke Madinah, namanya pada waktu itu Yathrib, ya, dimampirkan Rasulullah. Seakan-akan Jibril ini memberitahukan, nih tempat hijrah ente nanti, Madinah Yathrib. Ketika Nabi baru menengok ke bawah, tiba-tiba kakinya Buraq itu sudah sampai di bawah, saking cepatnya. Makanya di luar akal normal, ya, jadi di luar betul-betul, ya, di luar akal kita. Kenapa? Karena kejadian ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad, ya. Makanya Allah betul-betul menekankan kepada kita bahwasanya, ya, perjalanan ini memang Allah yang memperjalankan, Allah yang menggerakkan Nabi Muhammad. Jadi Nabi bukan bergerak sendiri. Nabi itu diundang bapak-bapak, ibu-ibu untuk pergi. Sesampainya di Baitul Maqdis, sampainya beliau di Masjidil Aqsa, para nabi sudah menunggu Rasulullah, menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Nabi itu dimuliakan oleh para nabi-nabi. Makanya para nabi itu memanggil nama, ya, memanggil Nabi Muhammad itu dengan Assalamu alayka ya awal, Assalamu alayka ya zahir, Assalamu alayka ya batin, Assalamu alayka ya zahir, ya batin, ya awal, ya akhir. 4, ya, yang dipanggil oleh para nabi-nabi ketika memanggil Nabi Muhammad SAW. Jadi ucapan salam, takdim serta takrim para nabi kepada Nabi Muhammad, Assalamu alayka ya awal, salam sejahtera untukmu yang pertama, salam sejahtera untukmu yang terakhir, salam sejahtera untukmu yang zahir, salam sejahtera untukmu yang batin. Semua diberikan nama-nama Allah, asma Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Ikraman wa ta'ziman. Yang pertama, yang terakhir. Karena Nabi Muhammad itu adalah makhluk Allah yang pertama. Makanya dikatakan Assalamu alayka ya awal, Assalamu alayka ya akhir. Dia Nabi yang pertama dicipta, dia Nabi yang terakhir diutus oleh Allah. Inilah yang disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Fala in barasta ila syahadati akhiran wa wujudu ruhika lil warai quddamu. Walaupun engkau datang ke alam syahadah ini wahai Muhammad sebagai nabi, ya, yang orang bilang terakhir, wa wujudu ruhika lil warai quddamu, akan tetapi ruhmu lah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhnya pertama kali dicipta, beliaunya diutus nabi yang terakhir, khatamal anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi-nabi dan para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai Nabi Muhammad berada, ya, di Masjidil Aqsa, faqaddamahu an yakuna imaman, diperintahkan oleh Allah Nabi jadi imam. Fasalla bihim, Nabi sholat bapak-bapak ibu-ibu pada waktu itu. Berapa jumlah sholat Nabi? Rakaataini, 2 rakaat Nabi sholat. Padahal belum ada perintah sholat, belum diwajibkan. Sholatlah Nabi Muhammad, ya, di Baitul Maqdis itu makmumnya 124.000 para nabi disertai malaikat. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat, salam Nabi Muhammad serta salam Nabi pamit mau mi'raj. Panggil sama Jibril, ya Rasulullah, sekarang waktunya untuk naik ke atas ke mi'raj. Nah, ketika Nabi mulai naik, bapak-bapak ibu-ibu, ada satu batu besar yang mau ikut serta dengan Nabi Muhammad mi'raj, tetapi batu itu dilarang oleh Allah, nggak boleh ikut naik. Makanya batu itu sudah terlanjur ngapung naik ke atas, ya, tidak boleh naik, nggak boleh turun. Makanya ngapung sampai sekarang, sampai hari kiamat. Ya, ini mukjizat, ya, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik.
Setelah naik bapak-bapak ibu-ibu, Nabi sampai ke langit pertama. Di langit pertama ya, Nabi Jibril mengetuk pintu langit. Ini menunjukkan bahwasanya di langit itu ada pintu-pintunya. Rumah aja ada pintu, masjid ada pintu. Kalau rumah masjid ada pintu, masa naik dari genteng orang? Pasti ada pintu. Ya, pintu menunjukkan kita mesti mengetuk. Lah, pintu langit pun diketuk. Oleh siapa? Oleh Jibril. Ketika diketuk oleh Jibril, penunggu pintu ada yang menjaga bapak-bapak. Ada security-nya di langit itu. Ditunggu sama malaikat Allah. Kemudian bertanyalah si penjaga pintu. Qala man? Siapa? Qala ana Jibril. Aku Jibril. Qala man mak? Kalau boleh tahu siapa besertamu? Qala nabiyyun akhir zaman. Nabi akhir zaman. Qala waqad ursil. Apakah dia setelah diutus? Qala na'am. Betul. Wa futiha, dibuka pintu. Wa qala marhaban ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wa fihi Adam. Di langit pertama ibu-ibu ada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam disuruh menyambut. Kenapa Nabi Adam yang pertama kali menemui Nabi Muhammad? Menunjukkan bahwasanya semua manusia berasal dari Adam. Makanya Abul Bashar, nenek moyangnya manusia, disuruh menjemput Nabi Muhammad untuk ya orang bilang takdiman wa takriman. Dipeluk Rasulullah sama Nabi Adam alaihissalam. Keturunannya yang tampan, ya keilmuannya, Nabi akhir zaman nangis pada Adam. Ya, mengingat nanti akan keturunan dan umat-umat Rasulullah, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Selesai perjumpaan itu bapak-bapak ibu-ibu, naik Nabi ke langit kedua. Sesampainya di langit kedua, Nabi dipertemukan dengan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi dipertemukan dengan Nabi Isa? Karena Nabi Isa itu jaraknya sama Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain agak dekat jaraknya sama Nabi Isa, kurang lebih 600 tahun bapak-bapak itu. Sementara nabi-nabi yang lain 1000 tahun, 2000 tahun, jauh jaraknya. Nah, diperjumpakan dengan Nabi Isa. Selesai perjumpaan itu, naik lagi ke langit ketiga. Di langit ketiga, Nabi diperjumpakan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Melihatlah Nabi Yusuf, ya, sosok Nabi Muhammad. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu Allah perjumpakan Nabi Muhammad di langit ketiga dengan Nabi Yusuf? Allah ingin menunjukkan kepada Rasulullah, nanti umatmu kalau masuk surga, wajah-wajah mereka tampan seperti Nabi Yusuf. Makanya ibu-ibu ya yang punya suami ya wajahnya pas-pasan, ya jangan sedih. Nanti kalau di surga suaminya wajahnya seperti Nabi Yusuf. Makanya disayang suaminya di dunia, ya. Nah, kenapa? Supaya nanti suaminya ingat sama kita nanti. Kenapa? Semua kita laki-laki masuk surga wajahnya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Udah gak ada lagi yang gak ganteng-ganteng, semua nanti akan masuk, ya. Nah, kemudian naik langit keempat. Begitu langit keempat dipertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi, ya orang bilang Idris. Nabi Idris di langit keberapa? Langit keempat. Kenapa dipertemukan? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, Wadkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Surat Maryam. Wadkur fil kitabi Idrisa. Muhammad, ingat, dia bilang, ingatkan kepada mereka tentang Idris alaihissalam, bahwasanya Idris itu adalah seorang nabi, ya, yang jujur, nabi yang benar, siddiqan nabi, ya, bisa dipercaya. Wa rafa'nahu makanan aliyah. Kami mengangkat Idris ini ke tempat yang tinggi. Berapa? 4. Allah katakan kami angkat Idris itu di langit yang tinggi. Langit keberapa? Langit keempat. Nggak naik ke 5, nggak juga turun ke ketiga. Adanya di langit
keempat. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, ternyata Nabi yang pertama kali diangkat ke langit oleh Allah itu Nabi Idris. Ya, jadi bukan cuma Nabi Isa, huruf Aidah sama. Pertama yang diangkat itu Nabi Idris, tapi Allah letakkan dia di langit keempat, nggak naik lagi. Makanya Allah katakan, warafa'nahu makanan aliyah. Aku taruh Idris ini di tempat yang tinggi. Di berapa? Di langit keempat. Subhanallah ya. Di Al-Quran Allah kisahkan semua. Karena Al-Quran ibu-ibu dari awal sampai akhir, di Al-Quran itu banyak tentang kisah-kisah, banyak tentang hukum, ya kisah tentang Fir'aun, kisah tentang Namrud, ya Haman, Qarun, diceritakan sama Allah. Cerita Musa, cerita Nabi Yusuf, sampai Allah katakan apa? Bahwa kisah Yusuf itu ahsanul qisas, sebaik-baik kisah. Panjang kisah Nabi Allah Yusuf itu, dari mulai dia kecil, lahir, dibuang sama saudara-saudaranya, ya dibuang ke mana? Ya 11 saudara-saudaranya Yusuf itu ada 11, dibuang ke sumur, ya dibuang ke sumur. Kenapa? Karena bapaknya Yakub itu terlalu ya cinta, terlalu mengagung-agungkan Yusuf sampai saudaranya yang 11 itu cemburu. Ya ibu-ibu, makanya kalau punya anak di rumah 4, punya anak 5, ada satu anak yang kita manja, kita cinta, jangan diperlihatkan di hadapan saudara-saudaranya. Ya, ini pelajaran. Kalau kita punya anak banyak, jangan suka membeda-bedakan mereka satu sama lain. Si A terlalu disayang, si anak itu yang baik enggak, nanti yang lain cemburu. Seperti kisahnya Yusuf sama saudara-saudaranya, ya, yang dibuang fi ghayabatil jub, dibuang di dalam sumur di satu malam. Jub itu yang gelap gulita, masuk ke dalam sumur. Keesokan harinya baru ada ya kafilah-kafilah yang lewat, dilihatlah Yusuf itu, ya. Nah itu kisah. Makanya diceritakan Yusuf itu dari mulai dia kecil sampai dia mulai orang bilang dewasa, sampai dia diangkat menjadi seorang raja atau gubernur di Mesir, ya diceritakan di dalam Al-Quran. Makanya Allah mengatakan ahsanul qisas, sebaik-baik kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Allah ceritakan tentang nabi-nabi yang lain, Ibrahim, Nabi Musa. Allah ceritakan semua bapak-bapak ibu-ibu di dalam Al-Quran. Makanya hampir 95% di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah, tentang hukum-hukum agama, semua ada di dalam Al-Quran. Singkat cerita bapak-bapak ibu-ibu, dibawalah Nabi naik langit kelima. Ketemu saha di langit kelima, ketemu Nabi Harun. Saha Nabi Harun? Saudaranya Nabi Musa. Mana yang kakak? Musa apa Harun? Bu, yang kakak Musa apa Harun? Bapak-bapak, mana yang kakak? Nabi Musa apa Nabi Harun? Harun akhi, ya. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk mendatangi Fir'aun, apa kata Allah? Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Musa, pergi kamu ke Fir'aun, sungguh Fir'aun itu sudah kelewat batas. Tagha. Orang kalau pemimpin ya, kelakuannya sudah kelewatan batas, itu dibilang tagha. Ya, sudah kelewat batas. Ya. Nah, ternyata subhanallah, maaf, ya Fir'aun ini bukan hanya cuma di Mesir, piramid bukan. Di hampir negara itu banyak Fir'aun. Hampir di negara-negara itu banyak Fir'aun. Macam-macam Fir'aunnya. Ya, di Indonesia ada Fir'aunnya, ya, di negara-negara lain banyak Fir'aun lahir, Fir'aun lahir. Nah, kalau sudah kelewat batas, Allah kirimkan nanti buat Fir'aun itu. Siapa? Utusannya. Makanya ya nanti untuk 2024 ini udah dikirimkan nih, ya ada kiriman-kiriman ya yang akan datang untuk menjadikan segalanya menjadi berbeda, ya adanya orang bilang hawa-hawa baru, ya kemudian sesuatu yang serba baru. Kenapa? Karena memang orang ini sudah didatangkan dan dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena sesuatu yang pernah orang ya itu sudah berbuat kelewat batas,
sudah overdosis, ya, sudah benar-benar pokok seperti yang dikatakan keluar, akhirnya dikirim. Ya, karena Allah tidak akan pernah mengirim merubah satu negeri kalau tidak negeri itu berubah sendiri. Ya, makanya kita mengambil kisah-kisah ini dari Al-Quran. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau sudah datang yang benar maka tenggelam yang batil. Ya, datang juru penolong, ya, orang bilang, ya, maka yang sudah akan tenggelam akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janji Allah. Ya, wallahu la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji, bapak-bapak ibu. Sekarang mah yang penting optimis. Optimisme itu perlu. Jangan pesimis kalau jadi orang. Wah, anu begini, nanti bisa begini, nanti nggak usah pakai nanti. Kenapa? Wa makaru, wa makarau. Wah, mereka berbuat makar. Allah pun telah mempersiapkan perbuatan makar untuk mereka sendiri. Nanti akhirnya apa? Senjata makan Tuhan. Itu akan terjadi. Lihat saja. Akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting sekarang kita perbanyak berdoa, bermunajat. Kenapa? Karena doa itu penting. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Surat Al-Furqan. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi. Allah itu kumaha doana ente, kumaha harapan ente, kumaha permintaannya ente. Kalau ente memang menginginkan sesuatu yang berubah, dan ente minta kepada Allah, Allah akan datangkan perubahan itu. Ya, asal apa? Senjatanya orang-orang beriman itu senjatanya doa. Doa silahul mukmin, kata Nabi Muhammad. Doa itu senjata mukmin yang paling ampuh, bisa mengalahkan tank-tank. Kalau sudah senjata doa itu digunakan. Makanya sekarang bapak-bapak ibu banyak berdoa. Nanti tanggal 14 ya Februari pencoblosan. Nah, malam tanggal 14 berdoa, kumpul, munajat, minta sama Allah agar supaya ya negeri kita ini ya ada pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa mensejahterakan. Ya, karena memohon dan meminta kepada Allah sesuatu yang perlu kita panjatkan. Jangan jadi orang super cuek, nggak mau tahu, bodoh nggak mau ikut lah pesta demokrasi. Apalagi kalau nggak sampai ikut mencoblos. Ya, hati-hati bapak-bapak ibu-ibu, satu suara itu sangat penting sekali. Kalau nggak digunakan, maaf ya, di satu daerah sudah terdaftar oleh KPPS bahwa yang mengikuti, yang bisa mencoblos kurang lebih 400 orang. Tapi yang datang ke TPS cuma berapa? 250. Itu yang sisa 150 akan dipakai, akan diambil oleh orang lain, akan digunakan oleh mereka. Nah, ente berdosa, ya, suara-suara itu akan digunakan, akan dimanfaatkan. Kenapa? Karena di TPS nomor sekian, TPS sekian, terdaftarnya sekian, tetapi yang datang sekian. Makanya hati-hati, ya, yang antusias. Kita datang, ya, anggap satu pesta demokrasi. Hari yang menentukan untuk 5 tahun ke depan. Ya. Bersemangat ibu-ibu, jadikan pesta demokrasi ini seperti Idul Fitri. Ya, jadi malamnya kayak malam takbiran. Betul-betul kita ramaikan, kita semangat, ya, kita jadikan satu tujuan dan satu pemahaman agar supaya Allah memberikan kepada kita jalan keluar. Itu yang paling terpenting, ya. Pokoknya kuncinya doa. Kalau masalah siapa yang jadi, siapa yang terpilih, sok itu urusan Allah. Paham? Serahkan sama Allah. Allah yang menentukan. Kalau Allah ingin mengangkat seseorang, maka orang itu akan diangkat. Kalau Allah ingin menjatuhkan seseorang, maka seseorang itu akan dijatuhkan oleh Allah. Ingat dalam surat Ali Imran, ya, kulillahi malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair. Dia yang mengangkat, dia yang menjatuhkan, dia yang merendahkan, dia kemudian yang meninggikan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kembali
Ya, Malikul Mulki, dia Allah, dia yang maha menentukan. Kamu orang yang gak dikenal, orang yang terhina, diangkat menjadi orang tersohor. Ada orang udah tersohor, terkenal, orang agung, dihinakan sama Allah SWT dan dibawa di asfal safilin. Itu menurut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jadikan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah satu peristiwa yang bisa menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai ya, dari langit kelima Allah berjumpakan Nabi Muhammad di langit keenam dengan Nabi Musa, saudaranya Nabi Harun. Begitu ketemu dengan Nabi Musa, ya, berdialog Nabi Muhammad, ya, berdialog. Karena Nabi Musa ini termasuk seorang nabi yang umatnya banyak dibandingkan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa ini punya umat banyak, tetapi Nabi Musa sadar dan dia mengerti bahwa Nabi Muhammad juga umatnya lebih banyak daripada umat Nabi Musa. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman, sampai akhir masa, bapak-bapak ibu. Nabinya dari Madinah, nabinya udah wafat, tapi umatnya masih ada. Umat Nabi Musa di mana? Tidak ada. Ada di Cigelang sini dong umat Nabi Musa. Tidak ada. Coba tanyakan, ya. Makanya nih, jangan-jangan yang hadir umat Nabi Muhammad ya. Umat Nabi Musa udah nggak ada. Orang-orang terdahulu itu mereka sudah habis, selesai risalah, selesai pulang. Tetapi umat Nabi Muhammad sampai detik ini masih ada orang yang berikrar, masih ada orang yang mengucapkan syahadat masuk Islam. Padahal Nabi udah ada. Hebatnya, nggak ada orang yang mau masuk sekarang. Saya mau cari Nabi Musa di mana? Mau masuk ke umat Nabi Musa? Saya mau jadi umat Nabi Isa? Udah nggak ada, selesai. Ya, jadi tidak berkesinambungan dakwahnya. Tapi Nabi Muhammad dakwahnya berkesinambungan. Allah jadikan penerus-penerus Nabi Muhammad para ulama-ulama yang dikatakan oleh Nabi Muhammad warasatul anbiya'i wal mursalin. Ya, Allah jadikan pewaris para nabi dan pewaris para rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sampai di langit ke-6, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian dinaikkan Nabi Muhammad di langit yang ke-7. Nah, di langit ke-7 berjumpa dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Ala millati abikum Ibrahim. Ibrahim ini banyak sumbangsinya kepada Islam, ya. Bahkan dalam perkara haji, perkara sunat, mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Ala millati abikum Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim berjumpa, dipeluk Nabi Muhammad, kemudian berdialog, bercakap-cakap. Selesai, Sayyidina Jibril pamit rukhsah kepada Rasulullah. Ya Nabi Allah, aku pamit, aku tidak ikut serta naik ke atas. Kemana? Sidratul Muntaha. Aku sama Allah disuruh nganter sampai langit ke-7. Di dalam ini ya Muhammad, hanya layak kamu yang bisa masuk. Kamu diizinkan, wa ana lastu bil mahdud. Aku nggak mendapatkan restu dan izin. Kenapa kamu meninggalkan aku? Kata Rasulullah, di waktu yang genting seperti ini, ya. Karena Nabi Muhammad merasa sendirian. Orang kemana-mana juga kalau jalan ditemenin juga pede, ya kan? Tapi kalau jalan sendiri mau ngomong apa kita? Ya, di mobil sendirian. Akhirnya qasidah sendiri, nyanyi sendiri, bengong sendiri, ya. Apapun dia anu sendiri dirinya. Cuma supir dan mobil yang menemani dia. Tapi kalau ada teman bisa ngobrol. Lah itu yang dimaksud sama Nabi Muhammad. Kenapa di saat yang penting ini kau tinggalkan aku? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, siapa orang yang mau berpisah dari engkau? Gak ada ya Rasulullah. Aku kalau disuruh memilih sama Allah, tinggal di bumi bersamamu atau berdiam di surga, aku lebih memilih tinggal di bumi bersama engkau ya Rasulullah.
Itu menurut pendapatnya Sayyidina Jibril. Makanya Jibril itu pernah ngomong di hadapan Nabi Muhammad satu ketika datang di Madinah. Sayyidina Jibril nggak bawa wahyu, cuma turun kepada Rasulullah. Apakah wahyu ya Jibril? Apakah ada wahyu mau turun? Nah ya Rasulullah. Lalu kamu datang kemari? Aku datang cuma mau ziarah saja, silaturahmi, kata Jibril. Akhirnya kemudian Jibril mengutarakan, ya Rasulullah, saya ini habis muter timur barat. Kalau bahasa Arabnya, ini galaktul masyariqa wal magharib. Saya ini udah ngubek-ngubek, tahu ngubek-ngubek? Maksudnya kalau kita masuk dalam satu daerah udah keliling, ya, nggak ada tempat yang aneh nggak ngubek. Kalau bahasa Jakarta udah ngubek-ngubek. Aneh galaktul masyariq. Ini timur barat udah aneh keliling ya Rasulullah. Walam ajidu rajulan afdalu minka. Aku nggak mendapatkan seseorang yang lebih utama, lebih mulia dari engkau ya Rasulullah. Bayangkan, saking agungnya Nabi Muhammad, si Jibril pun berkata, aneh nggak dapetin orang seperti ente. Sosok seperti ente ini betul-betul hanya satu di muka bumi. Kemudian Nabi masuk, Jibril mundur, karena Jibril bilang kalau aneh masuk sejengkal aja melangkah, anak bakal terbakar ya Muhammad, karena di dalam ini lautan cahaya. Masuklah Nabi Muhammad. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, ketika Nabi masuk, itu di dalam itu suasana hening, sepi, sunyi, hanya terdengar tasbih-tasbihnya para malaikat. Yusabbihunallah. Malaikat itu bertasbih kepada Allah. Ikhwan, jangankan malaikat, semua makhluk yang ada di muka bumi ini bertasbih. Asyajar, pohon-pohon, mereka itu bertasbih kepada Allah. Ikan di lautan, mereka bertasbih. Kodok, ayam, mereka bertasbih kepada Allah. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang tidak bertasbih. Yusabbihunallah man fis samai wal ardh, bertasbih kepada Allah yang di langit dan di bumi. Makanya Allah katakan, walakinnakum la ta'rifuna tasbihahu, akan tetapi kalian tidak mengetahui bagaimana cara bertasbih mereka, cara beribadah mereka kepada Allah. Kita nggak tahu, ya. Jadi pohon yang kita lihat, gunung, ente kira gunung nggak berzikir, ente kira gunung itu nggak membesarkan Allah, ente kira gunung yang jamit, yang keras itu nggak bertasbih kepada Allah. Mereka kepada Allah. Burung-burung itu bertasbih kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, tidaklah seekor burung yang dipanah, dibidik oleh sang pemburu dan kena panahan itu, kecuali burung itu ketika kena, dia lupa berzikir kepada Allah. Karena dia lupa berzikir sama Allah, sampai bidikan kita kena, tembakan kita kena, panahan kita kena, makanya mati burung itu. Kenapa? Dia lupa ingat kepada Allah. Dan begitu seterusnya ya kawan. Luar biasa. Makanya di dunia ini, orang kalau kepengen panjang umurnya, kuat zikirnya. Kalau kepengen panjang umurnya, kuat zikirnya. Insya Allah dia 100 tahun masih hidup. Kenapa? Karena zikirnya kuat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat aku hati akan tenang. Orang kalau hatinya tenang berarti jauh dari penyakit. Orang yang gering, orang yang sakit, batinnya kagak tenang. Orang yang suka sakit itu batinnya nggak tenang. Karena penyakit ini datangnya dari mana? Dari dalam ruh. Orang kalau ruhnya gering, semua itu gering. Makanya untuk menenangkan arwah kita, untuk menenangkan roh kita, berzikir kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah. Begitu naik Nabi Muhammad, ibu-ibu, tak ada suara yang terdengar kecuali suara-suara bertasbihnya malaikat-malaikat kepada Allah. Barulah Nabi Muhammad di situ diperjumpakan oleh Zat yang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad ta'zim dan salamnya kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu ta'zim dan takrimnya Nabi Muhammad yang dijadikan di dalam tasyahud kita dalam sholat. Diucapkan oleh Allah, assalamu alaikum
alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayangkan Allah nggak bilang assalamualaikum ya Muhammad, Allah nggak bilang assalamualaikum ya anu, tapi Allah katakan assalamualaikum assalamualaikum ayyuhan nabi, ayyuhan nabi. Dikasih makam kedudukan yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad dalam keadaan terharu, keadaan yang hening, keadaan yang sangat istimewa, Nabi nggak melupakan ketika membalas salam Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera untuk kami, bukan alayya. Padahal yang hadir cuma Nabi Muhammad. Tetapi kenapa Nabi Muhammad membawa para nabi-nabi leluhurnya dan membawa orang-orang soleh dibawa sama Nabi, diikutsertakan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, ya, dibawa oleh ini menunjukkan betapa perhatiannya Nabi Muhammad dengan leluhur dan umatnya, sehingga mereka disertai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah, ya, di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah itu memilih para rasulnya, ya, para malaikatnya dan para anbiya, para nabi, dipilih khusus. Wastofakum, dan Allah memilih Nabi Muhammad, ya, sebagai nabi untuk kalian, nabi yang awal. Bapak-bapak, ibu-ibu, diceritakan dulu di alam arwah atau alam arwah, ya, ada alam anak itu ruh, alam ruh. Di alam ruh itu pernah kita ini kumpulkan, ya, di satu medan, di satu lembah yang namanya Lembah Nu'man. Lembah Nu'man itu kalau kita lihat sekarang di Arab Saudi itu berdekatan dengan Arafah, ya, bersampingan dengan Arafah, nggak jauh. Itu namanya lembah dulu, Lembah Nu'man. Rupanya di situ, ibu-ibu, arwah-arwah kita tuh dulu dikumpulkan sama Allah sebelum kita diciptakan. Arwah itu udah dikumpulkan. Jadi yang pertama tuh arwah, ruh. Berikut Nabi Muhammad dikumpulkan. Makanya Allah bilang, wa id akhadha rabbuka, ya, min bani Adam, ya, dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para arwah-arwah itu, kemudian Allah bersaksi di hadapan mereka. Apa kata Allah? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kata Allah, qalu bala, betul, engkau adalah Tuhan kami Allah. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, suara pertama yang membalas, menjawab pertanyaan itu adalah ruh Nabi Muhammad. Ruh yang pertama menjawab qalu bala, itu Nabi Muhammad, baru diikuti sama makhluk-makhluk yang lain mengikuti. Jadi kita ini pernah diikat janji oleh Allah, semua arwah. Makanya orang-orang yang sekarang mereka menentang syariat Allah, tidak mengikuti Nabi Muhammad, dikatakan kafir. Kenapa? Kafir itu apa? Menentang. Ya, orang bilang. Jadi orang bilang sudah janji ingkar, namanya itu kafaroh. Kenapa? Karena waktu roh-roh mereka dikumpulkan, pada waktu itu semua ngaku. Moruhnya orang kafir semua ngaku. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala, betul. Tetapi kenapa begitu mereka diturunkan ke muka bumi, mereka jadi ingkar kepada Allah. Mereka bertuhan selain Allah. Mereka mencari Tuhan. Ittakhadha ilahan ghairillah. Mereka mengambil Tuhan selain Allah. Mereka jadikan matahari Tuhan mereka, bulan Tuhan mereka, gunung Tuhan mereka, batu Tuhan mereka, ya. Kemudian orang bilang pohon jadi Tuhan mereka, macam-macam. Binatang jadi Tuhan mereka, ya. Api jadi Tuhan. Majusi itu kan nyembah api. Tuhan menurut mereka, orang-orang Majusi. Api disembah oleh mereka. Tetapi alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad SAW
Allah karuniai kita ya sesuatu agama yang betul-betul dinul hanif, mengikuti ajaran yang betul-betul dibawa oleh Nabi Muhammad, ya, menunjukkan kepada kita cahaya ilahiyah yang mengajak kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, setelah Nabi naik di atas, Nabi diberikan sholat oleh Allah yang tadinya 50 menjadi 5 waktu. Diberikan kepada Nabi Muhammad, ya. Sampailah Nabi Muhammad turun ke muka bumi, ya. Lalu Nabi kumpulkan sahabat-sahabat, termasuk di situ ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi ceritakan sama kafir Quraisy bahwa saya tadi malam di Isra, di Mi'rajkan sama Allah, nggak percaya. Didatangkan Sayyidina Abu Bakar, ngomong itu Abu Jahal, Muhammad, Pak Abu Bakar, ente percaya nggak? Itu sohib ente Muhammad. Ngaku, dia bilang ketemu anak tadi papasan di jalan, dia bilang habis di Isra dimirajkan sama Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis, naik ke atas langit sampai langit ke-7. Kira-kira ente percaya nggak Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Jangankan perihal masalah Isra Mi'raj, kalau Nabi mengatakan lebih dari itu, pasti saya orang pertama yang mempercayai dia. Disitulah dia mendapat gelar As-Siddiq, ya. Ada yang mengatakan gelar ini dari Nabi Muhammad, ada lagi yang mengatakan gelar ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya diberi nama Abu Bakar As-Siddiq karena yang membenarkan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebegitu panjangnya peristiwa ini, sebegitu luar biasanya peristiwa ini, tetapi inti dari perjumpaan dan perjalanan itu Allah cuma ingin memberikan kepada Nabi Muhammad 5 waktu sholat. Panjang perjalanannya, tetapi oleh-oleh yang dibawa sama Nabi Muhammad perintah sholat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan sholat kita, perhatikan sholat suami kita, perhatikan sholat anak-anak kita di rumah. Karena urusan perihal sholat ini jangan dianggap remeh. Kenapa? Karena makom sholat ini tinggi di sisi Allah, bukan rendah. Saking tingginya perintah ini diberikan di langit, di Sidratul Muntaha, langit yang melewati langit ke-7. Betapa agung, karena perintah zakat di bumi, perintah puasa Ramadan terjadi di bumi, perintah untuk datang ke Baitullah untuk berhaji itu Jibril, ya, turunnya ke bumi nyampaikan ke Nabi Muhammad. Tetapi kenapa ketika Allah ingin memberikan perintah sholat kepada Nabi Muhammad, Allah tidak menjadikan Jibril itu perantara, tetapi disuruh ngejemput saja untuk mendatangkan Nabi Muhammad, nggak pakai perantara. Allah berikan langsung perihal sholat itu di hadapan Nabi Muhammad. Coba kita pikirkan, urusan sholat, urusan masalah zakat, Nabi turunkan oleh Jibril datang. Masalah urusan haji, Jibrilnya turun ke bumi, ya. Masalah urusan orang bilang puasa Ramadan, turun Jibrilnya, diperintahkan di bawah. Tapi kenapa begitu urusan masalah sholat, Nabinya diajak naik ke atas, diberikan sholat. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat di mata Allah. Yang memperbedakan antara kita sama orang kafir yaitu perihal sholat. Kalau kita nggak sholat, apa bedanya kita sama orang kafir? Apa bedanya kita sama para penentang-penentang agama? Mereka nggak sholat, kita nggak sholat, taruhan kita. Makanya kalau ada orang beriman 3 hari nggak sholat, 3 hari atau 3 kali nggak Jumat, bakal kafir, keluar dari syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi di dalam sabdanya mengatakan apa? As-sholatu imamuddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan tiang-tiang agamanya. Paman hadama apa? Paman orang bilang tarokaha. Siapa orang meninggalkan sholat faqad hadama din. Dianggap sama Nabi Muhammad dia telah meruntuhkan,
menghancurkan tiang-tiang agamanya. Naudzubillah. Ya, kalau ada orang bapak-bapak ibu-ibu nggak pernah sholat, ayat jelma kadang-kadang sholatnya seminggu sekali, tiap Jumat. Ada lagi yang setahun sekali, ya Idul Fitri Adha. Ada lagi mama nggak pernah ke masjid, sekali datang ke masjid jenazahnya. Naudzubillah. Sekali datang nggak pernah ke masjidnya orang, nggak kenal sama masjid. Kita sholat dia lewat, dia lewat, dia naik motor Jumatan kemana ya lewat, nggak pernah. Idul Fitri nggak pernah ke masjid, Idul Adha nggak pernah ke masjid. Sekali datang jenazahnya yang datang, minta disolatin di masjid. Kebangetan tadi orang, kelewatan. Udah nggak kenal masjid, minta disolatin sama orang masjid, ahli masjid. Ya ini orang kebangetan. Makanya jangan sampai kita mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini Sya'ban. Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad, ya. Di mana Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi, kemudian Ramadan bulan umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa ibu-ibu yang kita disuruh perbanyak di bulan Sya'ban? Di bulan Sya'ban ini kita disuruh memperbanyak selawat sama Nabi. Kenapa? Karena ternyata di bulan Sya'ban ini banyak keagungan. Termasuk insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan itu di bulan Sya'ban. Pernah terjadi orang-orang kafir nggak percaya sama Nabi Muhammad, sehingga mereka minta alamat, minta tanda bahwa itu Nabi. Apa? Ya, kalau bisa coba tuh bulan ente belah, angkat tangan Nabi Muhammad, belah sama Allah. Satu ditaruh di timur, satu ditaruh di barat. Tapi tetap ingkar mereka. Dasar orang kafir. Orang kafir itu begitu kadang-kadang, ya, sulit untuk mempercayai agama kita. Pura-pura, ya, pura-pura mendukung, pura-pura sepaham sama kita, padahal mereka menusuk menikam dari agama itu. Senjata orang bilang musuh dalam satu selimut, ya, itu yang paling kita mesti jaga dan kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena Allah sudah mewanti-wanti, walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalian mesti paham, kata Allah, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka itu tidak akan pernah merela melihat ente orang dalam keadaan seperti ini. Nggak mau sebelum ente masuk ke dalam agama mereka, ya. Itu yang mereka inginkan, menarik kita, ya, sejengkal demi sejengkal sampai kita masuk pada kelompok-kelompoknya mereka. Naudzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ini termasuk juga bulan yang Allah turunkan, ya, ayat tentang perintah selawat kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Ya, ini ayat turun di bulan Sya'ban. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kalau sudah masuk bulan Sya'ban, yajidu bi'ir gamgaman ziyadatan azimah. Allah kalau sudah masuk bulan Sya'ban, Allah menambahkan air bi'ir, sumur air Zam-Zam itu ditambah sama Allah, ya, ditambah. Orang bilang kapasitasnya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikraman wa ta'ziman. Itu hanya terjadi di bulan Sya'ban, bulan kemuliaan, bulan keagungan. Nah, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu, nanti ini kan tanggal 1 Sya'ban, nanti malam tanggal 2 Sya'ban. Jangan sampai lupa bapak-bapak, ibu-ibu, ya, nanti di pertengahan bulan Sya'ban itu ada namanya malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu malam agung, malam pembebasan, malam ditentukan ajalnya umat, malam di situ kismah, malam mubarakah. Inna anzalna fi lailatin mubarakah. Kami turunkan di malam yang penuh keberkahan. Malam apa itu? Malam nisfu Sya'ban. Ya, malam nisfu Sya'ban, malam penuh barakah. Karena malam Sya'ban ini mempunyai nama banyak. Ya, wa kasratul asma'i tadullu ala, ya, orang bilang khairul asma'. Karena terlalu banyaknya nama-nama untuk Sya'ban ini menunjukkan bahwa bulan Sya'ban itu bulan mulia.
Karena namanya banyak, dikatakan Lailatul Barokah, Lailatul Ismah, Lailatul Mubarakah, apalagi orang bilang ya, Tuksamul Ajal orang bilang ya, di mana malam itu Allah anugerahkan, Allah berikan, curahkan rahmatnya yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada 5 malam yang jangan sampai kita lalai. Khamsul layalin, ada 5 malam yang jangan sampai kita malam itu lalai. Ya, kalau berdoa diterima doanya sama Allah. Malam apa saja itu? Awwalul laila min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Kemudian walailatul nisfi min Sya'ban, ya, walailatul tarwiyah, ya, kemudian walailatul idul adha, walailatul idul fitri. 5 malam ini, ya, malam yang jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita malam itu tidur. Jaga malam itu, bermunajat malam itu. Kenapa? Karena doa di malam nisfu Sya'ban itu diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan lupa juga di bulan Sya'ban ini doa Rajab juga kita baca. Tetapi Rajabnya dihilangkan, minta keberkahannya bulan Sya'ban saja. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami bulan Ramadan. Itu terus kita baca sampai akhir bulan Sya'ban. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, Allah sehatkan jasmani rohani kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kepada kita rezeki yang berlimpah, rezeki yang mendapatkan ya kemudahan, rezeki yang mendapatkan orang bilang ya orang bilang bertambahnya rezeki kita, bertambahnya orang bilang ya agama dan ibadah kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang seperti biasa. Ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya jawab. Ya, saya mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada pertanyaannya yang belum saya jawab atau mungkin ada yang terlewat. Ya, mohon maaf, tapi tidak usah khawatir. Ya, saya kadang-kadang memilih ada pertanyaan yang saya lihat pertanyaannya panjang. Ya, kalau saya jawab sekarang memakan waktu. Ya, jadi cuma bisa satu pertanyaan saja. Makanya saya ambil pertanyaan-pertanyaan yang simpel, ya, yang singkat, supaya bisa mengambil beberapa pertanyaan. Bolehkah di rumah saya menaklidi? Bolehkah di rumah saya mentaklid Imam Malik atau Imam Abu Hanifah ketika pulang dari masjid bersalaman dengan istri, ya, bersentuhan tangan? Tapi biasanya kita langsung ngaji bareng, ya, megang Al-Quran, mushaf, ya, yang ada artinya. Ini pertanyaan bagus nih, ya. Walaupun pertanyaan ini mengandung ada khilafiyah, ya. Nah, ini pertama, jawaban ini saya tunjukkan kepada si penanya. Ya, kedua, bagi antum-antum yang belum paham masalah ini. Menurut mazhab Imam Syafi'i, kita sama istri itu batal. Dengarkan baik-baik. Ya, saya tidak mengambil mazhab yang lain, ya, tetapi nanti saya akan jelaskan. Ya, Abu Hanifah, Malikiyah, Hambali. Menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, makanya ibu, mazhab Imam Syafi'i itu adalah mazhab yang tidak suka takwil, tidak suka mentakwil. Jadi kalau ayatnya seperti itu, ya itu, ya, jadi nggak ditakwil-takwil. Layak masuk ilah mutahharun, orang bilang tidak dipegang kecuali orang yang bersuci, ya. Berarti apa? Tidak dipegang Al-Quran itu kecuali ada wudu, ya. Bukan masalah malaikat, bukan, ya. Ada sebagian orang menafsirkan malaikat, la yamassu illa mutahharun, tidak dipegang kecuali yang memiliki malaikat. Bukan, ini kita la yamassu illa mutahharun. Nah, terus kemudian masalah aula mastumun nisa dalam Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i, ibu-ibu, arti lamas itu dalam bahasa Arab, lamisa yalmisu itu menyentuh. Paham? Bukan bersetubuh, bukan bergaul. Kalau Imam Malik mengatakan, kalau kita megang tangan orang, ya, orang bilang bukan megang, yang batal itu kalau laki suami istri berkumpul, ya, suami istri berhubungan intim, itu yang itu beda lagi. Nah, ada lagi yang mengatakan
kalau menyentuh itu megang tangan perempuan tapi nggak ada syahwat, salaman, neng apa kabar neng, baik, megang tangan perempuan. Kita ini nggak ada syahwat, nggak ada keinginan. Wow, salah ente, salah, itu lebih dari nabi, ya kan? Dan banyak kita lihat sekarang kiai-kiai sekarang kadang-kadang jabat tangan sama santri-santrinya, santriwatinya, jabat tangan sama ibu-ibu kalau di masjid. Ya, dia ngambil dari itu kali ya, dari itu. Nah, makanya bapak-bapak ibu-ibu nggak mudah kita mentaklid ya, mugalid orang bilang mazhab itu nggak mudah. Pindah-pindah mazhab itu buat orang yang punya paham tentang agama, al-mustahid, yang dia bisa beristihad. Kalau orang awam mah nggak boleh, ya nggak boleh. Itu hanya dibolehkan untuk orang awam kalau sedang mau haji atau mau umroh. Ketika dia mau tawaf, karena syarat tawaf itu harus ada wudu, syarat tawaf kata Imam Syafi'i. Nah kalau kita tawaf pakai mazhab Syafi'i, bersentuhan wudu deui, wudu deui, balik deui, sentuh deui. Karena di Ka'bah itu awewe paling banyak, kumpul di situ semuanya, ya senggol-senggolan, tangan kesenggol. Jadi repot kalau kesenggol sama orang-orang Arab, mereka semua ditutup, tangannya ditutup. Kalau kesenggol sama orang-orang Mesir, mereka dibuka. Apalagi orang Indonesia, serba banyak terbukanya. Jadi kesentuh kita, batal, balik, nggak kelar-kelar kita tawafnya. Bisa makan 2 jam di hujan. Nah, kumaha caranya Pak Ustaz? Dia boleh pindah madhab Maliki. Karena madhab Maliki ketika tawaf itu bersentuhan tidak batal. Sampai di situ saja. Pulang ke rumah boleh dibawa-bawa lagi Malikinya. Ya Bu, pulang ke rumah jangan dibawa-bawa lagi madhabnya. Ya, yang boleh seperti itu Bu. Orang ustaz, orang alim, orang ngerti kitab, dia paham, dia mustahil. Oh mana? Silakan. Tapi khusus untuk orang awam tidak boleh pindah-pindah madhab. Jadi seorang istri apabila menyentuh sama suaminya salaman, maka kalau dia mau sholat sunnah dia wudu dulu. Paham? Dia sholat sunnah dia wudu lagi. Dia mau baca Al-Quran maka dia wudu lagi. Ya, khilafah. Nah, ini jawaban untuk nomor 12. Nomor 13. Assalamualaikum, Syekh mau bertanya, kalau akhwat yang berzikir dari subuh sampai terbit matahari, kemudian sholat suruh, apakah pahalanya sama kayak laki-laki itikaf di masjid dan dari subuh sampai suruh ya pahala haji umroh? Iya, jelas. Jangankan perihal seperti ini, seorang suami yang berpuasa, seorang suami yang melakukan ibadah hebat, istrinya enggak. Istrinya cuma wajib-wajib saja. Bapaknya puasa sunnah, bapaknya mengerjakan sholat duha, tapi si ibu mempersiapkan kopiah suaminya, mempersiapkan baju kokoh buat suaminya, mempersiapkan sarung. Suaminya mau puasa sunnah, dia yang mempersiapkan. Mau buka suami, dia mempersiapkan suaminya mau berbuka. Pahalanya seperti pahala suami. Dia dapat pahala duha, dapat pahala segala-galanya, dapat pahala Quran. Kenapa? Karena si istri yang memberikan sarananya. Begitupun Pak Ustaz. Jangankan pertanyaan ini, Pak Ustaz, saya ini lagi haid, ya, saya nggak puasa, tapi saya membukakan suami puasa, ngebangunkan suami sahur. Apakah saya dapat pahala seperti suami saya? Ente dapat pahala seperti yang didapat sama suamimu. Dari mulai ente bangunkan sahur sampai ente bukakan dia puasa, dapat pahalanya. Jangan main-main bapak ibu-ibu. Diam di rumah, lakukan pekerjaan rumah yang taat sama suami. Apapun yang suami lakukan, ibu dapat semuanya. Itu hebatnya seorang istri, ya. Jadi apa yang dilakukan sama suaminya, dia ikut andil, maka Allah akan alirkan ya pahalanya kepada ibu tersebut. Pertanyaan 14. Assalamualaikum, mau nanya, jika dalam keadaan share video atau foto di media sosial ada yang kerekam bagian akhwat
yang kebuka aurat. Nah lu bandel, kenapa direkam? Ente matanya nggak benar berarti, ya udah tahu begitu direkam dengan niat video dakwah atau edukasi dengan tidak sengaja, apakah saya dapat dosa jariah? Nah kalau masalah tidak sengaja, kemudian diralat, ya meminta maaf, ya insya Allah akan dimaafkan oleh Allah SWT dan dia tidak termasuk orang yang menyebarkan dosa jariah. Paham? Ya, yang penting dia minta maaf. Tapi kalau video itu masih bisa, ya untuk di-delete, ya bisa dihapus. Kalau udah nggak bisa, udah kelanjur orang bilang menyebar, maka hendaknya orang tersebut meminta maaf kepada yang bersangkutan, lalu kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha menerima taubat. Pertanyaan yang ke-15. Syekh, saya baru hijrah. Saya berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi saya belum paham belum paham banget mengenai arti dari aswaja. Kadang bingung ketika ditanya aswaja itu apa. Bisa dijelaskan saya mengenai aswaja? Nah begini, masalah aswaja itu singkatan dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa yang dimaksud Ahli Sunnah wal Jamaah? Di situ mereka yang berakidahkan al-imam, ya orang bilang al-Asy'ari, al-Maturidi, ya. Jadi orang bilang fikihnya fikih Syafi'iyah, akidahnya akidah ya Abu Hasan al-Maturidi. Itu kita punya pemahaman secara aswaja. Kemudian apa sih sebetulnya makna Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, ya alaikum bisunnati sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di atu alaihim bin nawajid, ya. Dalam hadis lain Nabi bersabda juga, ya bilang, ya alaikum bisawabil a'dham, hendaklah kalian berpegang teguh dengan kelompok mayoritas. Ya, ditanya sama sahabat, wa man haula ya Rasulullah, siapa itu mereka ya Rasulullah? Qala man ana ali wa ala sunnati, mereka itu yang mengikuti aku dan mengikuti sunnahku. Siapa yang dimaksud Nabi Muhammad di situ mayoritas? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dari masyrik, ya dari timur dan barat, paling banyak kelompoknya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi betul-betul membumi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi begitu Bapak Ibu, ya. Jadi pemahaman tentang ahlinya, ya sebetulnya sih kalau mau diberikan pemahaman sih panjang, ya. Cuman kita perlu paham bahwasanya Ahli Sunnah wal Jamaah itu mereka-mereka yang mengikuti, ya Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan mereka itu di muka bumi mayoritas paling banyak, sampai di Mesir, di Baghdad, ya, di penjuru dunia mayoritas itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan ke-16. Assalamualaikum Guru, izin bertanya, saya sudah menikah 5 tahun tapi belum juga dikaruniai keturunan. Apakah itu sebab dosa saya yang telah saya lakukan selama ini atau itu ujian dari Allah? Begini bapak-bapak, ibu-ibu, karunia anak ini pemberian dari Allah, bukan masalah dosa yang kita lakukan. Banyak orang berdosa ada anak, banyak orang pelaku dosa anaknya loba. Terus kumaha itu kita ngomong? Nah, kita yang gak punya anak 5 tahun menikah, ya, apa karena banyak dosa? Lah orang pendosa sudah jelas pendosa, ya, penjudi, pembunuh, ya, orang bilang pelaku maksiat lah katakan. Anaknya banyak. Jadi Allah memberikan keturunan itu bukan berlandaskan ibadah ente, bukan berlandaskan orang bilang dosa ente, bukan. Masalah perihal diberi anak dan diberi anak itu sudah menjadi ketentuan Allah. Ada seorang nabi menikah tidak diberikan anak, ya, bahkan maaf, ya, orang bilang. Ada beberapa orang, ya, nggak usah jauh-jauh. Siti
ayah suami diberi Isa alaihissalam. Ada Isa. Ada orang nggak punya bapak, nggak punya ibu, lahir Nabi Adam. Kan istimewa ya Pak. Ini luar biasa. Jadi perihal masalah anak, keturunan itu pemberian Allah. Ya, hanya patut kita syukuri. Nah, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang sudah menikah lama tapi belum dikaruniai anak, jangan berputus asa. Ya, wala tayasu min rohillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Patut minta kepada Allah. Saya kan pernah ngajarkan bapak-bapak ibu-ibu, sering di majelis-majelis saya ajarkan, kalau kepengen dikaruniai anak, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Ini dalilnya langsung dari surat Nuh. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin. Kalau ente banyak istighfar kata Allah, aku akan datangkan harta, aku akan tutup utang-utangmu, aku akan datangkan kepadamu keturunan. Ya, jadi kuncinya bagi yang belum dapat anak, jangan berkecewa, jangan putus asa, ya, karena belum dapat anak itu bukan karena dosa kita, bukan karena ibadah kita. Ada orang ibadah siang malam, jungkir balik, itu diberi anak sama Allah. Jungkir balik. Ada ustaz, ada ulama besar, habaib, ya, lama menikah, gonta ganti istri, nikah lagi, buat cari anak, nggak dapat anak, belum dapat keturunan. Nah ini hakiki, nggak perlu saya sebutkan namanya. Gonta ganti, tujuannya gonta ganti bukan masalah mau kawinnya, bukan mencari keturunan. Ya barangkali yang sama ini gennya kurang cocok, cari yang perempuan lain, nikah lagi 2-3 tahun, nggak dapat juga, cari lagi yang lain, tidak dapat juga, mungkin mandul. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah kita kecewa, jangan pernah kita putus asa, minta sama Allah. Saya kan pernah menceritakan seorang perempuan yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini perempuan sudah lama menikah, ibu-ibu, puluhan tahun, tapi nggak dikaruniai anak. Tiba-tiba ini perempuan setiap ketemu Nabi Musa ngomong, Musa, ente ini kan kalimullah, tempat Allah berdialog, bercakap-cakap, mintain dong malam ini supaya saya diberi keturunan. Pergi Nabi Musa. Begitu pergi Nabi Musa alaihissalam, berdoa Nabi Musa alaihissalam. Ketika berdoa Nabi Musa alaihissalam, minta ya Allah, pulang bin pulang, kirim salam, minta keturunan. Allah katakan, Musa katakan sama perempuan itu dia mandul. Dengarkan baik-baik ibu. Allah katakan sama Musa, katakan ke perempuan itu dia mandul. Mandul maksudnya apa? Gak punya keturunan anak ini. Ya, apa perempuan ini gak punya keturunan. Tetapi kemudian, ya, si perempuan ini gak putus asa ibu-ibu. Berapa minggu kemudian ketemu sama Nabi Musa, ngotot lagi, Musa, kalau ente lagi doa sama Allah, jangan lupa sampaikan salam saya, bilang saya minta keturunan. Kan udah kemarin kata Musa. Gak apa-apa, dia bilang sekali lagi, barangkali didengar sama Allah, minta lagi. Allah katakan, Musa, saya sudah katakan kepada kamu beberapa minggu yang lalu, perempuan itu tidak punya anak. Katakan biar dia bersabar. Ngomong lagi Musa, Allah udah bilang, ente mandul. Innaka hakim namanya, hakim itu mandul, gak punya keturunan. Ya, pergi. Kira-kira berapa minggu kemudian ketemu lagi sama Musa. Gak bosan-bosannya ibu-ibu. Nih perhatikan, orang kalau ngotot, kalau punya harapan, pasti harapannya akan dikabulkan sama Allah. Yang penting kuncinya jangan putus asa. Yang bikin kita ini melarat terus, yang bikin kita ini susah karena gampang putus asa. Ya, jadi berpaling sama Allah. Anda selalu malas deh, karena minta-minta dari gobul-gobulin. Tapi memang Allah tungguin ente minta. Yang Allah inginkan ente berlepas diri. Ya, habis minta, plong hati ente, tawakal sama Allah. Di situ Allah datangkan keinginan ente. Kenapa? Karena ente sudah cukup meminta, ente serahkan. Mau dikasih sok maka nggak dikasih nggak apa-apa ya Allah. Tapi ente ibadah terus sama Allah. Yang ketiga kali pun dia minta, begitu pula jawabannya Nabi Musa. Allah bilang ente yakin, pergi. Apa yang terjadi bu? 1 tahun kemudian perempuan ini ketemu lagi sama Musa, tapi udah gendong bayi, udah gendong anak bayi. Pikiran Musa mungkin ponakannya, anak saudaranya,
Dia bilang, perempuan, lama kita gak berjumpa nih, hampir 1 tahun. Sekali berjumpa, ngeliat ente boga anak. Ini anak siapa? Anak saya yang Musa. Kaget Nabi Musa, anak ente? Iya, loh, haji. Kata Allah, mandul. Pergi Nabi Musa, ngangkat tangan. Ya Allah, saya ketemu sama perempuan yang kau bilang mandul, tetapi hari ini aku dapatkan dia sudah punya bayi, ya Allah. Bagaimana ini ya Allah? Apa kata Allah? Musa, setiap aku katakan kepada engkau, sampaikan kepada dia bahwa dia mandul. Tiap malam dia gedor pintuku. Tiap malam dia gedor aku. Tiap malam dia minta. Tiap malam dia bermunajat. Dia nggak pakai sarana ente lagi Musa. Dia langsung minta sama aku. Aku berikan dia anak keturunan. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, jangan berputus asa atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena mungkin saja Allah tidak berikan anak sama kita sekarang, mungkin Allah akan berikan kita di waktu-waktu yang akan lain. Mungkin kalau diberikan sekarang, kita jadi berubah, ibadah kita jadi berubah kepada Allah, karena Allah yang tahu mana yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan pertanyaan ya yang ke-17, 18, 19 akan saya jawab di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, afiat, agama, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kemudahan, Allah mudahkan langkah kita untuk menuju ke majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu kerjakan hari ini dicatat oleh Allah sebagai
اللهم صل وسلم